हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मजा में बधा। चालो चेप्टर 3 त्रिकोणमितिना लगभग सूत्रात्मक दाखला साबित करवाना आ बधुं आपणे पूरुं कर्युं छे। एक छेल्लो आपणे टॉपिक बाकी रह्यो छे, आनी अंदर अंतर अने ऊंचाई। मित्रों आ टॉपिक खूब ज अगत्यनो छे। 10मा मां पण तमे अंतर अने ऊंचाई भणी गया छो, पण अहींया काटकोण त्रिकोणना लेवलनुं त्रिकोणमितिनी एप्लिकेशननी अंदर तमे भण्या हता। मतलब के आ अंतर ऊंचाईना दाखला छे ई त्रिकोणमितिनो एक उपयोग छे मित्रों। तो आ उपयोग छे ए खूब ज बधी जग्याए उपयोगमां लई शकाय एवो उपयोग छे। मतलब के आपणे खबर छे के कोईक वस्तुना हाइट अने डिस्टन्स आपणे मापवा छे, अंतर अने ऊंचाई मापवा होय आपणे तो आपणे शुं करता होईए छीए सामान्य रीते? तो के सामान्य रीते आपणे कोई नानी वस्तुना मेजर होय तो एना माटेना जे कांई पण आपणी पासे साधनो छे अवेलेबल एनो उपयोग तो आपणे करता ज होईए छीए। पण जे वस्तु माटे दाखला तरीके वृक्षनी ऊंचाई मापवी छे, कोई मिनारानी ऊंचाई मापवी छे के दरियानी अंदर आवेला बे जहाज वच्चेनुं अंतर मापवुं छे के नदीनी एक बाजुथी बीजी बाजुए आवेला बे वृक्षो वच्चेनुं अंतर मापवुं छे के नदीना अंदરના कोई बिंदुथी बे वृक्षो वच्चेनुं अंतर मापवुं छे, तो आमांथी तमने अमुक वस्तुओ जो आपी जाणता होय अथवा तो आपी देवामां आवी होय तो एनी मददथी आ वृक्षनी ऊंचाई छे ए बधुं आपणे जाणी सकीए। पण एना माटे आपणने खूणाओनुं नॉलेज होवुं जरूरी छे मित्रों। तो आ खूणाओना नॉलेज उपरथी तमे आ अंतर अने ऊंचाईना मापन करी शको त्रिकोणमितिनी मददथी। तो अहींया पहेला सौथी पहेला अंतर अने ऊंचाई तमे जे 10मा धोरणमां कोन्सेप्ट आखो कम्प्लीट समजी गया था, ए ज कोन्सेप्टने फरी पाछो आपणे रिकॉल करी लई के आनी अंदर बे प्रकारना खूणाओनी वात थती होय छे। एक जो समक्षितिज रेखाथी उपरनी तरफ जोवामां आवे एटले के आम आपणे जो सीधું જોઈ તો આપણી નજર જે સીધી જાય છે, આપણી નજર એને દ્રષ્ટિકિરણ કહી છે। સીધું જોઈ એને સમક્ષિતિજ રેખા કહી છે। પણ જો આપણી નજર છે એ ઉપર તરફ લઈ જઈએ, આમ લઈ જઈએ અને ઉપરની બાજુએ જો જોઈએ તો સમક્ષિતિજ સાથે ઉપરની બાજુએ જે ખૂણો બનશે એને આપણે ઉત્સેદ કોણથી એંગલ ઓફ एलिवेशन थी ओळखीए छीए। अने जो आपणुं समक्षितिज रेखाथी नीचेनी तरफ आम नीचे कोई वस्तुने जोई तो आ जे नीचेनी तरफ आपणुं दृष्टिकिरण जाय छे ए समक्षितिज रेखा साथे जे दृष्टिकिरण ए बनावेलो खूणो नीचेनी तरफ होय तो आवा खूणाने आपणे अवसेद कोण कहीए छीए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहीए छीए आपणे मित्रों। तो आ बे खूणाओ छे ई आखा अंतर अने ऊंचाईनी अंदर खूब ज जरूरी छे, एना आधारे ज बधाय काम थता होय छे। आपणने मित्रों रकमनी अंदर आवा खूणाओ आपी दीधा होय छे अने कोईक बाजुओना के कोईक वस्तुओना अंतर आपी देवामां आव्या होय के ऊंचाईओ आपी देवामां आवी होय अने एने अनुरूप तमारे जे बाकीनी बाजुओ के बाकीना अंतरो के ऊंचाई मेळववानी होय ए आपणे कीधुं होय। एटले एकदम मजाना अने सहेला दाखलाओ होय छे आ दाखलाओ अंतर अने ऊंचाईना। तो चालो आपणे कॉन्सेप्ट थी शरूआत करीए मित्रों। અહીં ધ્યાન આપજો, પહેલા ઉત્સેદ કોણ અને અવसेद કોણની વાત કરીએ આપણે। તો जो आपणे અહીંથી सीधी एक रेखा आ प्रमाणे दौरशुं तो आ रेखा छे एने आपणे क्षितिज रेखा कही, आ क्षितिज रेखा छे। ओके, अने जो અહીંથી આપણે ઉપરની तरफ आम किरण દોરશું तो आ किरण ઉપરની तरफ અહીં આપણે આંખ દોરી દઈએ આપણી। ओके, आ आंख द्वारा छे आपणे जो उपरनी तरफ जोवामां आवशे अने आया जे आ खूणो बनशे थीटा, आ खूणो छे ई केवो खूणो थशे? उपरनी तरफ जोवा समक्षितिज रेखा ने आने आपणे दृष्टिकिरण कहेशुं। दृष्टिकिरण समक्षितिज थी उपरनी तरफ जे बनतो खूणो होय एने आपणे उत्सेद कोण कहीए छीए। केवो खूणो मित्रों? उत्सेद कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एटले आ उत्सेद कोण थयो। ए ज रीते जो आपणे समक्षितिज रेखाथी नीचेनी तरफ जोता होय तो एने आपणे अवसेद कोण कहीए छीए। एटले के आ रीते मित्रों आ एक रेखा आपणे क्षितिज रेखा लई छी, क्षितिज रेखा अने नीचेनी तरफ आपणे आ रीते जोई छी। मतलब के आपणी आंख छे आ तरफ आपणे राखीए अने અહીંથી આપણે આ જોઈ તો આ આપણું દૃષ્ટિકિરણ થયું, આ દૃષ્ટિકિરણ। તો દૃષ્ટિકિરણે સમક્ષિતિજ સાથે નીચે બનાવેલો ખૂણો જે આ થીટા છે એને આપણે અવसेद કોણથી ઓળખીએ છીએ। આ અવसेद કોણ છે।
મતલબ ઉપરની તરફ બનતો ખૂણો ઉત્સેદ કોણ અને નીચેની તરફ બનતો ખૂણો અવસેદ કોણ કહેવાય મિત્રો. તો આ આપણા ઉત્સેદ કોણ અને અવસેદ કોણ. બાકી આપ જાણો છો કે જે 10માં કર્યું હતું તો અહીંયા કાટકોણ ત્રિકોણની જ વાતો આવતી હતી, એટલે કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવીએ તો કાટકોણ ત્રિકોણ બની જાય એટલે આપણા સૂત્રો ત્રિકોણમિતિય વિધેયો આપણી પાસે છે sin cos tan એના ઉપયોગથી બાકી બધી વસ્તુઓ આપણને મળી રહેતી હતી. તો એના માટે આપણે કહીએ કે જો કાટકોણ ત્રિકોણ બનતો હોય તો ત્રિકોણમિતિય વિધેયો નો ઉપયોગ કરીશું. મતલબ કાટકોણ ત્રિકોણ જો બનતો હશે તો કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે આ ખૂણો થીટા લઈ તો આ થીટાની સામેની બાજુ સાબા કહી છીએ, આ એની પાસેની બાજુ એટલે એને પાસેની બાજુ અને આ છે આપણો કર્ણ. મતલબ આની મદદથી આપણે ત્રિકોણમિતિ વિધેયનો ઉપયોગ કરી અને જે પ્રમાણે જે એક બાજુ અને ખૂણો આપ્યો હોય બાકીનું જે કાંઈ અંતર અથવા તો ઊંચાઈ જે કાંઈ મેળવવાની હોય આપણને મળી રહે છે. પણ કાટકોણ ત્રિકોણ ન હોય ત્યારે આપણે અટવાઈ પડીએ છીએ, પણ હવે અટવાવાના નથી મિત્રો, એટલું ધ્યાન રાખજો. કારણ કે હવે તમારી પાસે બાજુઓના માપ ત્રિકોણની અમુક બાજુઓના માપ અને એના અમુક ખૂણાઓ આપી દેવામાં આવ્યા હોય તો બાકીનું મૂલ્ય આપણે મેળવી શકીએ. મતલબ લઘુકોણ અને ગુરુકોણ જેવા ત્રિકોણ આવતા હશે ત્યારે આપણી પાસે હવે સાઇન સૂત્ર અને કોસાઇન સૂત્ર અવેલેબલ છે, એનો ઉપયોગ આપણે કરવો પડશે. મતલબ કે જો લઘુકોણ કે ગુરુકોણ ત્રિકોણ હોય તો સાઇન સૂત્ર કે કોસાઇન સૂત્ર નો ઉપયોગ કરવો આપણે. ઓકે, ફરી પાછા યાદ કરાવી દઉં સાઇન સૂત્ર અને કોસાઇન સૂત્ર મિત્રો. તો આ આપણું સાઇન સૂત્ર છે. આપણે દાખલાઓમાં એમાં ઉપયોગ કર્યું હતું, એની અંદર સાઇન a બાય સ્મોલ a બરાબર સાઇન b બાય સ્મોલ b અને સાઇન c બાય સ્મોલ c આપણે લખ્યું હતું. પણ અહીંયા આપણે a બાય સાઇન a નો ઉપયોગ કરશું. a બાય સાઇન a બરાબર b બાય સાઇન b બરાબર c બાય સાઇન c. ઓકે, આ ત્રિકોણ માટેના જ હોય છે, લઘુકોણ હોય કે પછી ગુરુકોણ હોય. આ ત્રિકોણ ABC આપણે લઈએ તો ખૂણા a ની સામેની બાજુ સ્મોલ a, ખૂણા b ની સામેની બાજુ સ્મોલ b અને ખૂણા c ની સામેની બાજુ સ્મોલ c છે. તો એની મદદથી આ આપણું સાઇન સૂત્ર થયું. આનો ઉપયોગ પણ આપણે ઘણા દાખલાઓની અંદર કરવાનો થશે. એ જ રીતે આપણું કોસાઇન સૂત્ર છે. કોસાઇન સૂત્રો, તો કોસાઇન સૂત્રો આપણી પાસે 3 છે. મતલબ કોસ એ માટે લખવું હોય આપણે તો કોસ ત્રિકોણ તો આ જ રહેશે. પછી લઘુકોણ હોય કે ગુરુકોણ હોય તો ત્રિકોણની અંદર કોસ એ માટે ખૂણો લઈએ, ખૂણો એ જે બે બાજુઓથી બનતું હોય એ બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો અને એ ખૂણાની સામેની બાજુનો વર્ગ એમાંથી બાદ કરવાનો અને છેદમાં 2 ગુણ્યા આ બે બાજુનો ગુણાકાર. એટલે ખૂણા એ માટે કોસનું સૂત્ર થશે b² + c² - a² અપોન 2bc. પછી એ જ રીતે કોસ b માટે લખો તો a² + c² - b² અપોન 2ac. મતલબ ખૂણા a માટે લખો તો a નો સ્ક્વેર બાદ કરવાનો, b માટે લખો તો b નો સ્ક્વેર બાદ થશે, બાકી બેનો સરવાળો, બાકી જે બે બાજુઓ છે એના માપના વર્ગોનો સરવાળો અને એ ખૂણો છે તો એ ખૂણા a ની સામેની બાજુનો વર્ગ એમાંથી બાદ થશે અને છેદમાં જે બેનો સરવાળો થયો છે એ જ 2 * bc. એમ અહીંયા ac નો સરવાળો છે 2 * ac. એ જ રીતે જો ખૂણા c માટે તમે લખશો તો ખૂણા c માટે a² + b² - c² અપોન 2ab થશે મિત્રો. ઓકે,
તો આ સાઇન સૂત્ર અને કોસાઇન સૂત્ર આધારિત દાખલાઓ હવે તમારે આવવાના છે આની અંદર મિત્રો, જેની અંદર આપણે આની મદદથી એટલે કે લઘુકોણ કે ગુરુકોણ ત્રિકોણ હશે ત્યારે આપણે સાઇન સૂત્ર કે કોસાઇન સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું. કાટકોણ ત્રિકોણ હોય તો આપણી પાસે બધા ત્રિકોણમિતિ વિધેયો છે જે આપણને આરામથી આપણને જે કાંઈ પણ અંતર અને ઊંચાઈ મેળવવાના હોય એ આપી દેશે, પણ જ્યારે લઘુકોણ ગુરુકોણ હશે ત્યારે આપણે આનો ઉપયોગ કરવો પડશે. તો બાકીના જે માઇનોર કોન્સેપ્ટ આવે છે કે ભાઈ કોઈ ત્રિકોણની અંદર બે બાજુના માપ સરખા હોય તો એની સામેના ખૂણાય સરખા થાય, અથવા તો ખૂણા સરખા હોય તો એની સામેની બાજુના માપ પણ સરખા થાય. તમે જે ભૂમિતિમાં સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ ભણી ગયા છો એ કોન્સેપ્ટનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો થશે. બીજો આપણે શું કરવાનું રહેશે તો કે કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર એક ખૂણાનું માપ આપ્યું હોય તો એની મદદથી બીજો ખૂણો છે એ કેટલાનો થાય એ આપણને ખબર છે. દાખલા તરીકે કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર એક લઘુકોણ ખૂણો છે એ 30 ડિગ્રીનો આપ્યો હોય તો બીજો કેટલો થાય તો કે 60 ડિગ્રીનો, કારણ કે ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો છે 180 થાય. 90 કાટકોણ ત્રિકોણ હોય એટલે એક તો 90નો ખૂણો હોય ફિક્સ જ હોય. જો એક ખૂણો છે એ 30નો હોય તો બાકીનો ખૂણો છે એનો કોટિકોણ થવાનો છે, મતલબ કે આ 30 છે તો ઓલો 60 જ હોવાનો છે, 45 હોય તો બીજો 45 હોવાનો છે. તો આ કોન્સેપ્ટના ઉપયોગ સાથે આપણે અંદર દાખલા ગણવાના થશે. અંદર રકમ વાંચવાની મિત્રો, રકમ વાંચ્યા પછી ડેટાને સમજવાનો, સમજ્યા પછી આપણે એની આકૃતિ બનાવવાની, આકૃતિ બનાવીને આકૃતિમાં જે કાંઈ આપ્યું છે ડેટામાં જે કાંઈ આપ્યું છે એનું વર્ણન થોડું કરી અને એ આપણે લખવાનું, અને પછી આપણા દાખલા માટે આકૃતિ ઉપરથી વિચારવાનું કે આપણે હવે આની અંદર કઈ વસ્તુ મેળવવાની છે, તો એ વસ્તુ મેળવવા માટે આપણે કઈ રીતે આગળ વધી શકશું. આ રીતે તમે જો દાખલાની રકમને સમજશો અને એ પ્રમાણે કામ કરશો તો આની અંદર એકદમ સહેલા દાખલાઓ હોય છે, કાંઈ નથી હોતું. જો મિત્રો જીની અંદર પણ આમાંથી એક અંતર ઊંચાઈનો દાખલો પૂછાતો હોય છે, એટલે એના માટે પણ આ ટોપિક તમારા માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે. એટલે એના માટે પણ આની અંદર ટેક્સના દાખલા તો આપણે ગણશું જ, પણ જીનો જે આના પછીના લેક્ચર લેશું આપણે એની અંદર જીના દાખલાઓની અંદર પણ જે દાખલાઓ તમે જોશો તો જીમાં પૂછાઈ ગયા હશે અંતર ઊંચાઈના એવા દાખલાઓ પણ આપણે લેશું પ્રેક્ટિસમાં. તો આટલું પહેલાં ઉત્સેદ કોણ, અવસેદ કોણ અને આ સાઇન સૂત્ર કોસાઇન સૂત્રનું જે નોટ બોર્ડ ઉપર લખ્યું છે એટલું પહેલાં નોંધી લ્યો, પછી આપણે દાખલા ઉપર જઈએ મિત્રો. ચાલો મિત્રો, આપણા જે બે ઉદાહરણ બાકી હતા 27, 28, તો એમાં ઉદાહરણ 27ની રકમ આ પ્રમાણે આપણને આપી છે. જો રકમ ધ્યાનથી વાંચવાની, એમાં આખી રકમ વાંચ્યા પછી એની આકૃતિ મગજમાં ક્રિએટ થાય, પછી આકૃતિ દોરવાની, આકૃતિ દોરી અને પછી એને સમજવાનું કે શું આપ્યું છે અને આપણે શું મેળવવાનું છે, એના આધારે કઈ રીતે આગળ વધવું પડશે. તો એ જ ઊંચાઈના શિરોલંબ ટાવર PQ ની ટોચના બિંદુ P નો એ બિંદુથી ઉત્સેદ કોણ 45 છે. એક ટાવર છે અને કોઈ એક જમીન પરનું બિંદુ છે, એ બિંદુથી એની ટોચનો ઉત્સેદ કોણ 45 છે. ઓકે, ટાવરની ટોચ છે એ P છે, એટલે PQ છે એ એક ટાવર દોરીએ આપણે, અને બિંદુ એ જમીન પરનું બિંદુ લઈ અને એનાથી આપણે ઉત્સેદ કોણ 45, અને બિંદુ B થી એનો ઉત્સેદ કોણ 60 છે. હવે બી બિંદુ ક્યાં લેવાનું એ આપણે ઉતાવળ નહીં કરવાની, હજુ આપણે આગળ વાંચવાનું, પછી બિંદુ બી ની સ્થિતિ ખબર પડશે આપણને. બિંદુ બી છે એ લીધું તો પછી બિંદુ બી 60નો ખૂણો બનાવે છે તો એની હારમાં લેવાનું છે કે ક્યાંય બીજે લેવાનું છે એ આપણને આખી રકમ વાંચ્યા પછી ખબર પડે એમ છે આની અંદર. તો બિંદુ બી થી ઉત્સેદ કોણ, એનો પણ ઉત્સેદ કોણ છે ટોચ સાથેનો, એ પણ 60 આપ્યો છે. જ્યાં બિંદુ બી નું એ થી અંતર AB બરાબર ડી છે, એ થી બી બિંદુનું અંતર ડી આપ્યું છે. હવે જો અહીંથી આગળ આપણને ખબર કે AB એ AQ સાથે 30નો ખૂણો બનાવે, AB છે એ AQ સાથે 30નો ખૂણો બનાવતો હોય તો એ સમક્ષિતિજ એની હારમાં તો બિંદુ બી આવે નહીં, કારણ કે એની હારમાં બિંદુ બી નો આવે તો અહીંયા ઈ છે એ 30નો ખૂણો બનાવવાનો સવાલ જ ન આવે, કારણ કે એક જ રેખામાં આવે તો અહીંયા 30નો ખૂણો બનાવી શકે નહીં મિત્રો. તો દોરીય આકૃતિ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. આ PQ ટાવર છે અને અહીંયા આપણે બિંદુ એ લઈ લઈએ છીએ જમીન પરનું, અહીંયા બિંદુ એ લીધું છે. અહીંથી આ બિંદુ P નો ઉત્સેદ કોણ જે પહેલી લીટીમાં આપણને આપ્યો છે 45, આ ખૂણો 45 છે. ઓકે, આ 45 છે. ઓકે, હવે બિંદુ B આપણે અહીંયા તો લેવાનું નથી, A થી B નું અંતર છે એ 30 છે, પણ AB છે એ આ AQ સાથે 30નો ખૂણો બનાવે છે. એનો મતલબ કે એ અહીં ક્યાંક હોવું જોઈએ. અહીંયા લેશું આપણે બિંદુ B, અહીંયા લઈ લઈએ.
અને આને આની સાથે જોડી દઉં છું. બિંદુ બી થી અહીંયા જોડશું. અહીંયા બિંદુ બી છે, અહીંયા આપણે બિંદુ ડી લઈ લઈએ છીએ. ચાલો બિંદુ ડી. તો આ એ બી છે એ આનું અંતર માપ છે આપણી પાસે, આનું આપી દીધું છે. આ ડી છે. રેડી? એ થી બી નું અંતર, એ થી બી નું અંતર એ બી બરાબર ડી આપ્યું છે આપણને. હવે એ બી છે એ ક્યુ સાથે કેટલાનો ખૂણો બનાવે છે? તો કે એ 30 નો ખૂણો બનાવે છે. એટલે આ 30 નો ખૂણો બનાવે છે. અહીંયા 30 નો ખૂણો આપ્યો છે. અને અહીંયા જે બી બિંદુથી ટોચનો ઉચ્છેદ કોણ છે એ 60 આપ્યો છે. એટલે આ મિત્રો અહીંયા આપણને 60 આપ્યો છે. આટલું આપ્યું છે આપણને. હવે એની મદદથી આપણે ડી બરાબર અને આની ઊંચાઈ જે છે આ એચ છે. ઓકે, એચ ઊંચાઈનો ટાવર છે. આ ટાવર છે. ટાવરની ઊંચાઈ એચ આપી છે. હવે અહીંયા હવે આની મદદથી આપણે આવો સંબંધ મેળવવાનો છે. ડી અને એચ વચ્ચેનો સંબંધ તારવવાનો છે. ડી બરાબર એચ ઇન્ટુ √3 - 1 આપણે લઈ આવવાનું છે. એના માટે ટાવરની ઊંચાઈ એચ આપી છે. હવે ડી અહીંયા રખડે છે અને એચ અહીંયા રખડે છે. હવે બે એક ત્રિકોણની અંદર ભેગા ન થાય ત્યાં સુધી આપણે કાંઈ કામ કરી શકીએ નહીં. તો એના માટે શું કરવું પડશે? તો કે આ 45 નો છે, એનો મતલબ આ ખૂણો પણ 45 નો થશે, કારણ કે અહીંયા તો કાટકોણ ત્રિકોણ છે. આ પી ક્યુ એ આ ત્રિકોણ મોટો ત્રિકોણ છે, એમાં આ એ આગળનો ખૂણો છે એ 45 છે. તો આ ઉપરનો પણ 45 નો ખૂણો થશે. અહીંયા આ 45 નો થશે. હવે એ 45 નો થયો, એમ અહીંયા બી છે એ 60 નો છે, એટલે આ 30 નો થશે. જો મિત્રો વ્યવસ્થિત સમજતા જાજો કેમ ખૂણા લઈ છે. એક ખૂણા ઉપરથી બીજા ખૂણાઓ, જે કાટકોણ ત્રિકોણ બનતા હશે અહીંયા કોટિકોણની મદદથી ખૂણાઓ આવશે, અને જ્યાં કાટકોણ ત્રિકોણ નહીં બનતા હોય અને બે ખૂણાના માપ જાણતા આવીશું, અહીંયા ત્રીજો ખૂણો છે એ આપણને કઈ રીતે મળશે? તો કે ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય એની મદદથી આપણને મળશે. હવે જો અહીંયા આ 45 નો ખૂણો બન્યો, અહીં 45 હતો એટલે અહીંયા 45, પછી અહીં 60 હતો એટલે આ ખૂણો ત્રિકોણ PDB છે, આ કાટકોણ ત્રિકોણ, એમાં આ 60 હોય તો આ 30. હવે આખો 45 ને આટલો 30 હોય તો બાકી હોય તો આટલો, તો આ કેટલા ડિગ્રી હોય? 15 ડિગ્રી હોય મિત્રો. એમ અહીંયા પણ એવું જ થશે. આ આખો 45 ને આ 30, તો આ કેટલા ડિગ્રી થયો મિત્રો? તો આ 15 ડિગ્રી થયું. હવે આપણે આ ત્રિકોણની અંદર આવવું પડશે. ઓકે, તો આ ત્રિકોણની અંદર આવવા માટે આ ખૂણો હજી આપણી પાસે, આ બે 15 ના ખૂણા છે, કારણ કે આપણી પાસે આ જો અહીં ધ્યાન રાખજો, આ 45 નો ખૂણો અહીંયા મોટો ખૂણો છે મોટા ત્રિકોણમાં, અહીંયા 45 નો ખૂણો છે. હવે આ બે 45 ના ખૂણા હોય તો શું થશે? તો કે બે ખૂણાઓ સરખા છે એટલે એની સામેની બાજુ સરખા માપની જ થાય. હવે આ એ ખૂણાની સામેની બાજુ આખો ટાવર છે એ છે, તો એની ઊંચાઈ એચ આપી છે, એનો મતલબ કે આ જે એ ક્યુ છે એ પણ કેવું થઈ જશે? એચ થઈ જશે મિત્રો. કારણ કે સમાન ખૂણા હોય તો એની સામેની બાજુઓ પણ સરખા માપની હોય, એટલે આ ટાવરની ઊંચાઈ છે અને આ બે ખૂણા સરખા થાય છે, તો એ પી ક્યુ ટાવરની ઊંચાઈ ઉપરથી આપણને એ થી ક્યુ નું અંતર છે એ પણ એચ જેટલું જ થશે. હવે આ એચ થઈ જશે, આ એચ છે આ એચ છે, તો એના ઉપરથી આ કાટકોણ ત્રિકોણમાં બે બાજુનું માપ જાણતા હોય તો કર્ણનું માપ મળી જાય આપણને. હવે કર્ણનું માપ મળી જાય તો આ એચ પ્લસ આ બેના વર્ગોના સરવાળાનું વર્ગમૂળ એટલે h² + h² એટલે 2h² અને એનું વર્ગમૂળ એટલે √2h, એટલે એના ઉપરથી આપણને એપી મળી જશે. હવે એપી માં √2h h દાખલ થઈ ગયો છે એપી માં. હવે આ બાજુ અને ડી, એટલે આ ત્રિકોણની અંદર જવા માટે આપણે આ ખૂણાની હજુ જરૂર પડશે. તો આ બે 15 ડિગ્રીના ખૂણા છે, એ ગુરુકોણ ત્રિકોણ છે ત્યાં. તો બે ખૂણા 15 ડિગ્રીના છે, તો ત્રીજો ખૂણો 15 ને 15 30 ડિગ્રી થયું. હવે 30 ડિગ્રી એક ટોટલ ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય અને બે ખૂણાનો સરવાળો 30 થયો, તો બાકી કેટલું વધ્યું? હવે 180 માં તો કે 150 વધ્યું. એનો મતલબ કે અહીંયા જે ખૂણો બને છે એ 150 નો ખૂણો બનશે મિત્રો. ઓકે, તો અહીંયા આપણી આકૃતિ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ અને આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણે આ એપી નું માપ મેળવવું પડશે ને એપી નું માપ મેળવ્યા પછી આ ત્રિકોણની અંદર જાશું અને ત્યાં આપણી પાસે આ અને આ બે બાજુની સામેના ખૂણા હોય છે, તો સાઇન સૂત્ર લગાડશું એટલે આપણે જે સાબિત કરવું છે એ આપણને મળી જશે મિત્રો. તો ચાલો આ આકૃતિ જો સમજાઈ ગઈ હોય બધાને, તો
હવે આપણે આને થોડું ડિસ્ક્રાઇબ કરી દઈએ. ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં બીજું કાંઈ નથી કરવાનું. આકૃતિ ઉપરથી તમને કેટલા ખૂણા આપેલા છે અને એના આધારે તમે કેટલા ખૂણા નવા લખ્યા છે એ આપણે પહેલા કહી દઈએ. ઓકે, અહીં ટાવર PQ બરાબર H છે તથા આપણને કયા ખૂણાઓ આપવામાં આવ્યા છે તો કે QAP ખૂણો QAP બરાબર 45 આપ્યો છે. બીજો કયો ખૂણો આપ્યો છે આપણને તો કે હજુ આ આપ્યો છે એટલે કે ખૂણો PBD 60 અને ત્રીજો હજી એક આ આપ્યો તો આપણને ખૂણો BAQ ખૂણો BAQ બરાબર 30 ડિગ્રી આપેલ છે. આટલું આપણને આપેલું છે મિત્રો. હવે આકૃતિ પરથી કયા ખૂણાઓ આપણે નવા લખ્યા છે તો કે આ બે ખૂણા 45 અને 30 છે એના ઉપરથી આ 15 લખ્યો છે. તો આકૃતિ પરથી ખૂણો કયો ખૂણો થશે તો કે BAP બરાબર 15 ડિગ્રી, કારણ કે આખો 45 ને આ 30 હતો તો 45 માંથી 30 જાય એટલે આ 15 નો ખૂણો થયો. પછી આ ખૂણો આ 60 નો છે એના ઉપરથી આપણે 30 નો લખ્યો છે ખૂણો BPD બરાબર 30 તથા ખૂણો હવે આ 45 અને આ 30 છે તો 45 માંથી 30 જાય એટલે આ 15 એટલે ખૂણો APB બરાબર 15 ડિગ્રી અને આ 150 નો જે લખ્યો છે એ ખૂણો ABP બરાબર 150 થાય. ઓકે, આ આપેલા ખૂણાઓ હતા એના આધારે આપણે આ ખૂણાઓ લખ્યા છે અને હવે આપણે આગળ વધવું છે એમાં આ ત્રિકોણ મોટા ત્રિકોણની અંદર જઈએ. હવે કાટકોણ ત્રિકોણ APQ માં ખૂણો APQ બરાબર ખૂણો PAQ બરાબર 45 ડિગ્રી હોવાથી, મતલબ બે ખૂણા સમાન માપના છે તો એની સામેની બાજુ પણ સરખી થાય હોવાથી PQ બરાબર H બરાબર AQ થાય. ઓકે, આ બે બાજુઓ સરખી, આ બે ખૂણા સરખા છે એટલે આ H છે તો આ પણ H થાય. તેથી હવે કાટકોણ ત્રિકોણમાં પાયથાગોરસ લગાડીએ તો કર્ણનો વર્ગ AP² બરાબર PQ² વત્તા AQ². ઓકે, હવે એની અંદર કિંમત મૂકી દેશું આપણે તો AP² બરાબર H² વત્તા H². ઉપર લખીએ આપણે, આ થશે AP² બરાબર 2H². તો વર્ગમૂળ કાઢશું એટલે AP બરાબર √2H. અહીંથી આપણને AP નું મૂલ્ય મળી ગયું છે √2H. ઓકે, હવે આપણે આ ત્રિકોણની અંદર વયા જઈએ. હવે ત્રિકોણ ABP માં સાઇન સૂત્ર પરથી, હવે ABP આ ત્રિકોણની અંદર સાઇન સૂત્ર પરથી, હવે આપણી પાસે આનું માપ છે અને આ છે, મતલબ એની સામેના ખૂણાઓનો આપણે ઉપયોગ કરવો પડશે. તો AB ના છેદમાં બાજુ AB લઈશ તો એના છેદમાં સાઇનનો આ બાજુ AB ની સામેનો ખૂણો કયો થાય તો કે આ ખૂણો થશે. તો એના માટે sin 15 બરાબર
પછી આ એપી બાજુ છે તો એપી ના છેદમાં એપી છે તો એપી ની બાજુની સામેનો ખૂણો કયો થશે તો કે આ 150 નો થશે તો એના છેદમાં sin 150 આવશે, sin 150. સમજાય છે ને મિત્રો? એકદમ સહેલું છે. જો અહીંયા સાઇન સૂત્ર વાપર્યું છે, જે બાજુ લ્યો એની સામેનો ખૂણો, આ AB ની સામેનો ખૂણો આ થાય, PB બાજુ છે એની સામેનો ખૂણો આ થાય અને AP બાજુ છે એની સામેનો ખૂણો 150 થાય. તો આપણે જે બાજુના માપ આપણી પાસે છે આનું માપ છે અને આ આપણે √2h મેળવવું છે, એટલે આ બાજુ અને આ બાજુ એની સામેના ખૂણાઓનો આપણે ઉપયોગ કરવો પડશે સાઇન મૂલ્ય માટે. A/sin A બરાબર B/sin B પ્રમાણે. ઓકે, તો અહીંયા AB નું માપ છે આપણી પાસે D, તો આ D ના છેદમાં sin 15 બરાબર AP નું માપ આપણે ઉપર મેળવી લીધું છે એટલે અહીંયા આપણે મૂકી દઈએ √2h અને એના છેદમાં sin 150. જો 150 ડિગ્રી એટલે 5π/6 થાય. જો ડાયરેક્ટ આ તમે મૂકી શકો મૂલ્ય તો કોઈ વાંધો નથી, અને ડાયરેક્ટ ન મૂકવું હોય તો તમારે થોડોક હળવો ખૂણો એને કરી દેવાનો, 180 - 30 કરી દો એટલે D ના છેદમાં sin 15 બરાબર √2h ના છેદમાં sin 30. કારણ કે sin 180 એટલે પાઈ, sin પાઈ - થીટા એટલે sin થીટા, એટલે અહીંયા થશે આ 180 - થીટા એટલે sin થીટા, એટલે અહીંયા એક sin 180 - થીટા એટલે sin 30 થઈ જશે. હવે D ના છેદમાં sin 15 ડિગ્રી બરાબર √2h ના છેદમાં sin 30. sin 30 નું મૂલ્ય આપણે જાણીએ છીએ 1/2. હવે આ છેદનો છેદ 2 છે એ અંશમાં વયો જશે તો આ D બરાબર 2√2 × h અને ઇન્ટુ આ sin 15 છે એને સામે લઈ જાઉં છું એટલે આ sin 15 ડિગ્રી. તો D બરાબર 2√2 × h ઇન્ટુ હવે sin 15 ડિગ્રીનું મૂલ્ય 15 ડિગ્રી એટલે π/12 આપણે અગાઉ ઉદાહરણની અંદર મેળવી ગયા છીએ. અહીંયા ફરીથી એનો ડાયરેક્ટ ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે મિત્રો, અહીંયા મેળવવાનું ન હોય. ઓકે, એટલે sin 15 ડિગ્રીનું મૂલ્ય તમારે યાદ રાખવું પડશે. શું મૂલ્ય હતું મિત્રો? તો કે √3 - 1/2√2. ઓકે, અહીંયા આપણે sin 15 ડિગ્રીનું મૂલ્ય √3 - 1/2√2 મૂક્યું છે. આ મૂલ્ય યાદ રાખવું પડશે મિત્રો તમારે. હવે આ 2√2 અને આ 2√2 કેન્સલ થઈ જશે તો આ આપણને D બરાબર h × √3 - 1 જે આપણે સંબંધ જોતો તો D અને h વચ્ચેનો એ આપણને અહીંયા મળી ગયો છે મિત્રો. તો આ રીતે આપણે આગળ વધવાનું છે. જો મિત્રો રકમ વાંચ્યા પ્રમાણે આકૃતિ દોરી અને પછી જે ખૂણાઓ આપેલા હતા એના આધારે આપણે D અને h વચ્ચેનો સંબંધ મેળવવાનો હતો. તો એના માટે જે બે ખૂણાઓ 45 નો હતો એટલે ઉપરનો 45 તો આ h, તો આ h થયું. હવે એના ઉપરથી આપણે શું કર્યું તો કે આ 30 નો આપ્યો તો આ 30 ને 45 તો આ અંદરનો 15 નો, એમ આ 60 આપ્યો તો આ 30 અને આ 45 ને 30 તો પાછો અંદરનો 15 થયો. તો આ બે 15 તો 30, તો એના સિવાયનો જે આ ગુરુકોણ ત્રિકોણનો ખૂણો છે તો 15 ને 15 30, 180 માંથી 30 બાદ કરીએ એટલે આ 150 નો ખૂણો મળ્યો આપણને. પછી આપણે શું કર્યું, પહેલા આપણને આપેલા ખૂણાઓ લખ્યા, પછી આપેલા ખૂણાઓની મદદથી જે ખૂણાઓ આપણે મેળવ્યા છે એ ખૂણાઓ લખ્યા અને પછી આ બે જે h છે એ કીધું અને પછી એના ઉપરથી કાટકોણ ત્રિકોણ ઉપર પાયથાગોરસ લગાડી અને એપીનું મૂલ્ય મેળવી લીધું. એપીનું મૂલ્ય મેળવી અને પછી આ ગુરુકોણ ત્રિકોણ જે ABP છે એની અંદર સાઇન સૂત્ર ઉપરથી આપણે જે સંબંધ જોતો તો એ સંબંધ આપણે સાઇન સૂત્રની મદદથી મેળવો છે, જેમાં સાઇન 15 નું મૂલ્ય મિત્રો તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે √3 - 1/2√2. તો પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને આવડી જશે મિત્રો. કરી લ્યો નોટ ડાઉન, પછીનો કરીએ દાખલો આપણે. ચાલો એના પછી 28મું ઉદાહરણ છે આપણું. એની રકમ વાંચો મિત્રો, અહીં ધ્યાન આપજો. ત્રિકોણીય પ્લોટ ABC ની બાજુ AC ના મધ્યબિંદુ, એક ત્રિકોણ આકારનો પ્લોટ આપેલો છે. ઓકે, ત્રિકોણ ABC આકારનો એક પ્લોટ આપેલો છે અને એમાં AC ના મધ્યબિંદુ M પર જે AC બાજુ જે એની છે એનું મધ્યબિંદુ M છે, ઈ મધ્યબિંદુ ઉપર એક થાંભલો ઊભો છે, દીવાનો થાંભલો, મતલબ કે સ્ટ્રીટ લાઇટ એક ઊભી છે એના ઉપર દીવાનો થાંભલો આવેલ છે. પ્લોટની બાજુઓ BC બરાબર 7 મીટર, CA બરાબર 8 મીટર અને AB બરાબર 9 મીટર આપણને આપેલા છે મિત્રો.
તો આ થાંભલો બિંદુ બી આગળ 15નો ખૂણો આતરે છે. એ થાંભલાથી બિંદુ બી ને આપણે જોડી દેશું તો અહીંયા આગળ બનતો ખૂણો છે એ 15 ડિગ્રીનો બને છે. તો દીવાના થાંભલાની ઊંચાઈ નક્કી કરવાની છે મિત્રો. આપણને આટલો ડેટા આપ્યો છે. આની મદદથી આકૃતિ દોરવાની, આકૃતિ દોરી અને થાંભલાની ઊંચાઈ આપણે મેળવવાની છે. ત્રણેય બાજુના માપ આપણને અહીં ઓલરેડી આપી દીધા છે મિત્રો. તો આકૃતિ દોરીએ. એક ત્રિકોણાકાર પ્લોટ લેશું આપણે. આ એક ત્રિકોણાકારનો પ્લોટ છે. ઓકે, એ બી અને સી આ ત્રિકોણાકાર પ્લોટ છે. પછી હવે એસી, આ એસી છે એનું મધ્ય બિંદુ આપણે લઈએ અહીંયા. આ મધ્ય બિંદુ એટલે આ બે બાજુ હવે સરખી થશે. ત્યાં આગળ એક દીવાનો થાંભલો ઊભો છે. આ રીતે અહીંયા એક થાંભલો ઊભો છે. આ થાંભલો છે. હવે આ સ્ટ્રીટ લાઇટનો જે થાંભલો છે, ઓકે, અહીંયા સ્ટ્રીટ લાઇટ છે. હવે આ થાંભલાને આપણે અહીંયા બિંદુ એમ, આને આપણે પીએમ કહી દઈએ. પીએમ આગળ ઊભેલો થાંભલો છે એને બી સાથે જોડી દઈ અને બી સાથે જમીનથી એનું અંતર આ બીએમ થયું. અહીંયા બનશે એ આ કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવશે. ઓકે, કારણ કે થાંભલો છે એ તો બિંદુ એમ આગળ આમ સીધો ઊભો છે. ઓકે, અને જમીનથી એનું બીથી અંતર અને બીથી થાંભલાનો જે અહીંયા બત્તી છે ત્યાં સુધી ટોચ એની જોવામાં આવે તો એનો ઉચ્છેદ કોણ છે એ આપણને 15નો ખૂણો આતરે છે. એટલે આ ખૂણો છે એ આપણને અહીંયા 15 ડિગ્રીનો આપ્યો છે મિત્રો. ઓકે, હવે આપણે મેળવવાનું છે અહીંયા પીએમ થાંભલાની ઊંચાઈ. તો થાંભલાની ઊંચાઈ છે એ આપણે એચ ધારી લેશું. હવે બાજુઓના માપ આપ્યા છે. બીસી જે બાજુ છે એનું માપ 7 મીટર છે. તો આ બીસી આ 7 મીટર. બીસી ને આપણે ખૂણા એ બરાબર આ 7 મીટર. પછી સી એસી છે એનું 8 મીટર આપ્યું છે આપણને માપ. આ માપ 8 મીટર આપ્યું છે. એસી એટલે બી, આ માપ 8 મીટર. હવે આ આખું 8 હોય તો મધ્યબિંદુ એમ છે એનો મતલબ આ 4 મીટર અને આ પણ 4 મીટર થયું મિત્રો. આ બે 4 મીટર થશે. અને એબી નું માપ 9 મીટર આપ્યું છે. એટલે સ્મોલ સી બરાબર 9 મીટર. ઓકે, તો આટલો ડેટા આપણને આપ્યો છે અને આ એચ મેળવવાનો છે. હવે આ કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર ખૂણો તો એક આપણી પાસે છે, પણ આ ખૂણાની મદદથી જો આપણને આ કર્ણ અથવા તો આ બી એમનું માપ મળે તો આપણું કામ થાય, કે તો એની મદદથી આપણને એચ મળી શકે. તો આ બીએમ મેળવવા માટે હવે ત્રણેય બાજુના માપ આપ્યા છે. તો પહેલા મોટો ત્રિકોણ જે એબીસી છે એની અંદર જઈ અને ખૂણા સી માટે કોસ સી નું મૂલ્ય મેળવી લઈએ આપણે. કોસ સી નું મૂલ્ય મળી જાય પછી આપણે આ ત્રિકોણ બીએમસી ની અંદર એમાં પણ આ બાજુ ને આ બાજુ આપી છે અને કોસ સી નું મૂલ્ય મળી જશે તો બીએમ મળી જશે આપણને. એટલે ત્યાં પણ કોસાઇન સૂત્ર મતલબ બે વખત કોસાઇન સૂત્ર આપણે વાપરશું. એક મોટા ત્રિકોણ ઉપર કોસાઇન સૂત્ર વાપરી અને કોસ સી નું મૂલ્ય મેળવી લેશું. પછી આ ત્રિકોણ બીએમસી છે એમાં ફરી પાછું કોસાઇન સૂત્ર વાપરી અને એમાંથી બીએમ મેળવી લેશું અને એ બીએમ મળી જશે. પછી આ ત્રિકોણ પીએમબી આ જે કાટકોણ ત્રિકોણ થાંભલા સાથે જે પ્લોટમાં કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવે છે એના ઉપરથી આપણે અહીંયા આ બાજુ ને આ બાજુ એટલે ખૂણાની સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ છે એટલે 10 નો ઉપયોગ કરશું તો એની મદદથી આપણને થાંભલાની ઊંચાઈ મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો આ જે લખ્યું છે એ આપણે પહેલા દોર્યું છે એ લખી દઈએ. અહીં ત્રિકોણ આકારના પ્લોટ એબીસી માં એબી બરાબર સી બરાબર 9 મીટર, પછી બીસી બરાબર એ બરાબર 7 મીટર અને એસી બરાબર બી બરાબર 8 મીટર છે. તથા બિંદુ એમ એ રેખાખંડ એસી નું મધ્ય બિંદુ છે. તેથી એમ બરાબર એમસી બરાબર 4 મીટર. ઓકે, એ 4 મીટર થશે. અને ખૂણો પીબીએમ બરાબર 15 ડિગ્રી
છે. આટલું મિત્રો આપણને આપ્યું છે મિત્રો. હવે આપણે આગળ વધવાનું છે. તો હવે આગળ વધવા માટે એક આની ઊંચાઈ આપણે ધારી લઈએ. ધારો કે દીવાના થાંભલાની ઊંચાઈ pm બરાબર h મીટર છે. ચાલો એને આપણે h મીટર ધારી લીધી છે. હવે આપણે મોટા ત્રિકોણમાં કોસાઇન સૂત્ર ઉપર વયા જઈએ મિત્રો. હવે ત્રિકોણ ABC માં કોસાઇન સૂત્ર પરથી કોસાઇન સૂત્ર આપણે cos c બરાબર cos c લઈએ આપણે ખૂણો c, તો એની આજુબાજુની બે બાજુઓ લઈએ આપણે cos c એટલે a² + b² - c² upon 2ab. તો બરાબર એની અંદર મૂલ્ય મૂકી દઈશ a નો વર્ગ, a છે 7, તો 7 નો વર્ગ વત્તા b છે 8 એટલે 8 નો વર્ગ ઓછા c છે 9 એટલે 9 નો વર્ગ એના છેદમાં 2 × 7 × 8 બરાબર. ઓકે, હું આમ સીધું જ લખું છું. 7 નો વર્ગ 49 વત્તા 64 - 81 ના છેદમાં 2 × એમ નામ રાખો, ચાલો 7 × 8 = 56 થશે. 56 × 128 એમ નથી કરવા, આપણે છેદ ઉડાડવામાં સરળતા પડે એટલે એમ નામ રાખી. તમે નીચે લખી શકો છો. એટલે અહીંયા આ ત્રણેયની બાદબાકી થઈ 32 અને એના છેદમાં 2 × 7 × 8, તો 8 દુ 16 દુ 32 એટલે અહીંયા આપણને કોસનું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું મિત્રો? 2/7 મળ્યું છે આપણને. ઓકે, એટલે હું અહીં ફરીથી લખી દઉં છું. cos c બરાબર 2/7 આપણે મેળવી લીધું છે. જો આ મોટા ત્રિકોણની અંદર જઈ અને આપણે cos c નું મૂલ્ય મેળવી લીધું છે. હવે આ ત્રિકોણની અંદર આવો BMC ની અંદર. હવે ત્રિકોણ BMC માં કોસાઇન સૂત્ર પરથી, જો હવે એમાં આપણે સ્મોલ abc નો ઉપયોગ નહીં કરીએ કારણ કે BM નું માપને આપણે દર્શાવ્યું નથી, એટલે આપણે BM ને MC અને BC એ જ પ્રમાણે બાજુ લખશું. તો cos c બરાબર, એમાં પણ ખૂણો c જ છે એટલે cos c બરાબર ખૂણો c જે બે બાજુઓથી બને છે એ બેના વર્ગોનો સરવાળો અને એની સામેની બાજુનો વર્ગ એમાંથી બાદ કરવાનો. તો cos c બરાબર BC² પ્લસ MC² માઇનસ એની સામેની બાજુનો વર્ગ બાદ કરો માઇનસ BM² ના છેદમાં 2BC × MC. હવે cos c નું મૂલ્ય છે આપણી પાસે, અહીં મૂકી દઈએ તો 2/7 બરાબર BC છે આપણી પાસે 7. હું ડાયરેક્ટ લખું છું 7 નો વર્ગ 49 વત્તા MC છે 4, તો 4 નો વર્ગ 16 માઇનસ BM² એમનેમ રાખીએ એના છેદમાં 2 × 7 × 8 4. ઓકે, તો બે બાજુથી જે કેન્સલ થાય કેન્સલ કરી નાખીએ તો આ 7 7 કેન્સલ કરી નાખીએ. હવે આ 4 દુ 8 થયા, 8 અહીંયા ગુણી દઈશ એટલે આ 16 થશે. તો 16 બરાબર 49 વત્તા 16 માઇનસ BM². તો બે બાજુથી આ 16 16 પણ કેન્સલ, તો BM² બરાબર 49. તો અહીંથી આપણને BM બરાબર 7 મીટર મળી ગયું છે. તો અહીંથી આપણને બીજા ત્રિકોણમાંથી આપણને BM નું માપ મળી ગયું છે. હવે BM નું માપ મળી ગયું ને આ h આપણે મેળવવો છે, ખૂણો 15 ડિગ્રી આપ્યો છે, તો કાટકોણ ત્રિકોણમાં વહી જાય એટલે આપણું કામ પૂરું થઈ જાય. હવે કાટકોણ ત્રિકોણ PMB માં હવે અહીંયા સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ છે એટલે 15 ડિગ્રી, tan માટે 15 ડિગ્રી લેશું. tan માં ખૂણો PBM બરાબર 15 ડિગ્રી. તો tan 15 એટલે PM ના છેદમાં BM, PM ના છેદમાં BM. ઓકે,
હવે tan 15 ડિગ્રીનું મૂલ્ય મિત્રો તમને યાદ હોવું જરૂરી છે. તમને કોષ્ટક આખું લખાયું છે અમુકના, નહીં તો તમારે શું કરવું પડે, પછી મેળવવું પડે. 15 ડિગ્રી એટલે પછી તમારે કરવું પડે કે tan 45 - 30 બરાબર tan આલ્ફા માઇનસ બીટાનું સૂત્ર લગાડી અને એનું મૂલ્ય કેટલું આવે એ તમારે મેળવવું પડે. હું અહીં લખું છું સીધું 2 - √3 થશે મિત્રો આનું મૂલ્ય. ઓકે, pm છે એ h છે અને bm આપણે મેળવવું છે 7. તો અહીંયા તમને કારણમાં લખી નાખજો કે tan 15 ડિગ્રીનું મૂલ્ય આપણે 2 - √3 ડાયરેક્ટ મૂક્યું છે. ઓકે, ચાલો તો હવે એમાંથી h ને કરતા બનાવી દો. તો h બરાબર 7 × 2 - √3 મીટર. આ જે આપણને મળ્યું છે એ થાંભલાની ઊંચાઈ. તેથી દીવાના થાંભલાની ઊંચાઈ h બરાબર 7 × 2 - √3 મીટર છે. તો આ રીતે આપણને દીવાના થાંભલાની ઊંચાઈ મળી ગઈ છે મિત્રો. તો ખાસ તમારે આની અંદર ધ્યાનમાં શું લેવાનું છે, તો કે 3 ત્રિકોણની અંદર તમારે જવાનું થશે. એક મોટા ત્રિકોણ ABC માં જઈ અને ખૂણા C નું મૂલ્ય મેળવવાનું, પછી એ જ ખૂણા C નું જે મૂલ્ય મળી જાય એનું આ નાના ત્રિકોણ BMC ની અંદર જઈ અને BM મેળવી લેવાનું, અને BM મળી જાય પછી આ કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર tan 15 ડિગ્રી લઈ અને તમને થાંભલાની ઊંચાઈ મળી જશે મિત્રો. તો થોડી પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે મિત્રો. ઓકે, પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને પણ ફાવી જાય એવું છે, આમાં કાંઈ અઘરું છે નહીં. પણ 1-2 દાખલા આ થોડાક આમ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ થોડાક વધારે છે, પણ પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. સ્વાધ્યાયના દાખલા છે એ એકદમ સરળ દાખલાઓ છે, તમે જોશો એટલે મજા આવશે એમાં. ઓકે, તો નોંધી લ્યો મિત્રો આ એક વખત. તો ચાલો મિત્રો, ઘણો બધો ટાઈમ થઈ જશે, નહીં તો હજુ સ્વાધ્યાયના ગણશું તો હજુ લગભગ 20-30 મિનિટ જેવો ટાઈમ હજુ જોઈ જશે. કારણ કે આ દાખલાઓની અંદર સમજવાનું અને લખાણ ઘણું બધું હોય છે, એટલે આની અંદર એક દાખલો કરતાં લગભગ 10-15 મિનિટ જેટલો સમય જતો હોય છે. તો આના પછીના પીરિયડની અંદર આપણે બાકીના દાખલાઓ બાકી છે એ પૂરા કરશું મિત્રો. તો અહીં સુધી રાખીએ આપણે. ગુડ બાય, આવજો મિત્રો.